салом ва дуруди худро пеш аз ҳама ба тамоми обуначиён худ мерасонам. ман ҳастам бо шумо Файзали Иброҳимов. имрӯз як мавзӯи хеле ҷолибро пешкаши шумо мекунем ва ҳаминро мо интихоб кардем барои шумо. яъне эътимод ба худ надоштан, эътимод ба худбоварӣ, яъне ба худ бовар накардан. вақте ки шумо депрессия мешавед, маънои депрессия бешубҳа худро шахси нобакор, беарзиш, беқимат, яъне бефоида дар байни ҷамъият ҳис кардан. ҳаминро бемории депрессия мегӯянд. чӣ қадар депрессия бадтар бошад, шумо худро ҳамон қадар бад ҳис мекунед. шумо танҳо нестед. аз тадқиқоти доктор Ауронбек дида баромада мешавад ки ҳамин 80% бемориҳои гирифтори депрессия изҳор доштанд ки худро намеписанданд ё ин ки дӯст намедоранд. ғайр аз ин, доктор Бек фаҳмонд ки сабаби ин беморӣ нокофия ҳисобидани худ аз ҷиҳати хусусиятҳои зеҳнӣ, яъне ақлонӣ, муваффақият, яъне бисёр худро мағлуб ҳис кардан, маъруфият, яъне машҳур набудан. аз ҷиҳати маъруфият, ҷолибият, яъне аз тарафи дигарон ҷалб намешудагӣ, саломатӣ ва қувваи кам мебошад. мо метавонем фикрҳои шахсии бемор ё ин ки афсурдашударо бо ҳамин сарлавҳаҳо ҷамъбаст кунем. кадом сарлавҳаҳо? бохтан, яъне мағлуб шудан, ноқисӣ, ночизӣ аз ҷиҳати чизе, партофта шуда, яъне тарк шуда аз ҷониби касе ва аз чизе маҳрум, ё ин ки камбудӣ доштан аз чизе. қариб ҳама аксуламалҳои эҳсосии манфӣ сабаби натиҷаи боварӣ паст мешавад ки танҳо ба худи инсон зарар мерасонаду халос. тасвири заифи худро заиф шумурдан ё ин ки аз ҷиҳати чизе худро нокофия шумурдан, агар заифиро тасвир кунем ё ин ки фаҳмонем, як хатоии ночиз ё нуқсро ба нишони қувваи шахсӣ ҳамчун мағлубият табдил додан. яъне тамоми чизҳоро аз худ донистан ё ки худро ба тамоми чизҳои шуда айбдор донистан. масалан, Нуралӣ дар синфи аввали ҳуқуқшиносӣ таҳсил мекунад ва рӯз аз рӯзҳо худро дар синф воҳима ё ин ки паника ҳис мекунад. профессор агар номи маро гирад, эҳтимолан ҳаракати беақлона мекунам. гарчанде ки фикри ҳаракати беақлона кардани Нуралӣ дар зеҳни ӯ намоён аст, суҳбати ман бо ӯ ошкор кард ки сабаби аслии мушкилот дарки ноқисии шахсӣ буд. ман инҷо диалог байни Фахриддин ва Нуралиро ба шумо мехонам. илтимос хеле диққат диҳед ҳаминҷор. Фахриддин мегӯяд ба Нуралӣ: бигӯем ки дар синф як ҳаракати беақлона ё аблаҳона кардӣ. алал хусус ин чаро туро ғамгин кунад? чаро ин фоҷианок бошад? дар ҷавоб Нуралӣ мегӯяд: аз ҳамин сабаб худро аблаҳ ё ин ки беақл ҳис мекунам. Фахриддин бошад боз мепурсад: бигзор ки ту худатро беақлу аблаҳ ҳис кардӣ. чаро ин туро ғамгин кунад? зеро вақте ки чунин шавад, ҳама ба ман таҳқиромез муносибат хоҳанд кард, мегӯяд дар ҷавоб Нуралӣ. Фахриддин боз мегӯяд: бигӯем ки ҳама ба ту таҳқиромез муносибат кард, пас чӣ? пас худамро барбод ҳис мекунам, гуфт Нуралӣ. Фахриддин гуфт: барои чӣ? барои чӣ мардум вақте ба ту таҳқиромез муносибат кунад, ту худро барбод ҳис мекунӣ? барои чӣ худро маҷбур медонӣ, то ки маҷбур нестӣ? Нуралӣ боз мегӯяд: зеро ин маънои онро хоҳад дошт ки ман шахси арзишманд нестам. гузашта аз ин метавонад донишҷӯиамро хароб кунад. ман баҳои бад мегирам ва шояд ҳеҷ гоҳ ҳуқуқшиноси хуб набошам. Фахриддин боз мегӯяд: биё мегӯем ки ту ҳуқуқшинос шуда натавонистӣ. бигӯем ки ту аз сабаби нокомӣ мактабро тарк кардӣ то ба ҷараёни мубоҳисаи мо муваффиқат кунад.
چرا این مخصوصا تو را غمگین کند؟ نورعلی باز میگوید چی خیلی غمگین نکند. این معنای آن را دارد که من به چیزی که تمام عمر میخواستمش نائل شده نمیتوانم. فخرالدین باز میگوید و این برای تو چی را ifade میکند؟ نورعلی باشد میگوید زندگی خالی خیلی برباد و این معنای آن را دارد که من نه آنقدر قدر و قیمت یا اینکه ارزش داشتم. این مکالمه دیالوگی کوتاه نشان داد که نورعلی باوری داشت که یک خطا و موفق نشدن راه یک فلاکت را باز میکند. وی اطمینان داشت که همه چنین فکر میکنند حتی اگر یک شخص به او تحقیرآمیز بنگرد. وی حس میکرد که در پیشانه‌اش با تمغه خارج شدهش تم زده شده باشد که همه او را میبیند. به نظر می رسید که او به خود باوری نداشت. وی خود را با آن که دیگران نسبت او چگونه می نگرند چین میکرد. وقتی که درخواست‌های نورعلی درباره تصدیق و موفقیت اجرا نشدند او حس کرد که هیچ است، زیرا شخصی نبود که او را در داخل صنفخانه دستگیری کند. اگر شما فکر کنید که مناسبت نورعلی به خود زیان‌آور و غیر واقعی است شما حقید. اما این خواهش با نورعلی واقعی و منطقی است. او چنین باور کرده است اگر شما گرفتار بیماری دپرسیا باشید یا اینکه شده باشید این را از خاطر نبرارید. سببی به احترامی نسبت شما عاقلانه نیست. شما میدونید که شناختن روش ها خیلی مشکل است. در اصل شما باور دارید که واقعا ناکام و بی‌بها هستید و برعکس هر اظهارات به شما به عقلانه و به انصافانه می نماید. متاسفانه شما تنها نیستید. یعنی خود را تنها حس نکنید. در باره معیوبی شخصی خود تنها نیستید. در اکثر حالتها شما می توانید که آنقدر باوری بخش باشید دوستان، عائله و حتی تراپیوت ها باور کنند. در طول سالهای زیاد روانشناسان میل اشتراک در اندیشه های بیماران دپرسیا داشتند. اینچنین در مقاله ماتم و ملانخولیا از جانب یک نظیر خیلی کنجکاو به مانند زیگموند فرید قید کرده شده است که اساس مناسبت دپرسیا در روابط ارتودکسی پسیخوآنالیتیکی می باشد. در این آموزش کلاسیکی فرید گفته است که بیمار خود را به قیمت، به ارزش و به قدر حس می کند. باید راست باشد و روانشناس تا که موفق نمی شود از جهت اخلاقی پست حس می کند. از این سبب اگر تراپیوت با بیمار در یک فکر باشد آن کار نمی کند. فرید چنین میگوید که تراپیوت باید در همان فکر باشد که بیماران جالب، ناخوش، ناچیز، خودخواه و به انصافند. موافق این گفته های فرید که خصلت ها روحیه شخصی آدم را معاین می کند و روند بیماری این حقیقت را روشن‌تر ifade می کند. بیمار یعنی شخص دپرسیا شده خود را با ما شخصی همچون به قدر و قیمت، به ارزش، ناموفق، ناکام و از جهت معنوی ناکافی معرفی می کند. خود را عیبدار می کند، خود را بد می کند و انتظار جزا دادن به خود می شود. اینچنین از نقطه نظر علمی و طبابتی مقابلیت کردن با بیماری که این عیبدارکنی ها را به خود روانه کرده است بی‌ثمر است. بیمار باید در یک نقطه درست باشد و موافق خودش بیماریش را تعریف کند. در حقیقت ما باید بعضی اظهارات بیمار را به چون و چرا تصدیق کنیم. البته چه خیلی که او میگوید به چیز کار ندارد و نمیتواند دوست بدارد و نمیتواند موافق باشد. بعضی عیبدارکنی های دیگر نیز میتواند برای ما درست به نظر رسد، زیرا تنها وی در مقایسه با دیگر آدمان غیر ملانخولیکی به حقیقت نظری شدید دارد. وقتی که او خود را ناچیز، به ارزش، خودخواه، به انصاف، نامستقل دانسته، هدف آن پنهان کردن ضعیفی طبیعت خود و افزایش تنقیدی است، شاید ما حیران میشویم که چرا شخص پیش از رسیدن به چنین حقیقت بیمار شده است. چگونه تراپیوت احساس
نارسایی شما را حل میکند. برای برقرار شوی خیلی مهم است، زیرا حس بی‌بهای شما کلید دپرسیا است. این سوال اینچنین یک اعتباری فلسفی خیلی مهم دارد. آیا طبیعت انسان کاملا گم می شود؟ آیا بیماران دپرسیا با حقیقت واقعی خود روبرو می شوند؟ و نهایت منبع اعتماد به خود این خودباوری چیست؟ این برای من مهمترین سوال است که شما با آن دچار می شوید. پیش از همه شما با طفیل کاری که میکنید ارزش به دست نمی آورید. آنها می توانند به شما قناعتمندی آورند اما خوشبختی نمی آورند. اعتماد باوری به خود تکیه به موفقیت ها اعتمادی بر دروغ است، آن واقعی نیست. بسیار بیماران موفقی دپرسیا با آن راضی‌اند. اینچنین ارزش شخصی شما با نمود ظاهری قابلیت، شهرت یا ثروت شما اساس یافته نمیتواند. مرلین مونرو، مارک رودکو، فردی پرینس و بسیار قربانیان مشهور خودکش این حقیقت را حقیقت بی‌رحمانه را اثبات کردند. قابلیت ایجادی محبت، تصدیق، دوستی و یا مناسبت نزدیکی و همدردی انسانی اینچنین به ارزش اصلی شما هیچ چیز علاوه نمی کند. اکثریت شخصان دپرسیا در اصل شخصان مشهورند و این تماما بی‌فایده است، زیرا آنها خود را دوست نمی‌دارند و به خود باوری و اعتماد ندارند. اساساً آن است که ارزش به خود داده‌تان معین می‌کند که چگونه خود را حس می‌کنید. اینچنین که باشد پس شما با غضب سوال کنید من چگونه ارزش خود را به دست می‌آورم. حقیقت این است که من خود را به ارزش حس می‌کنم و باور دارم که من مثل آدمان دیگر خوب نیستم. من مطمئن هستم که برای تغییر دادن این احساسات نامطلوب چیزی کردن نمی شود، زیرا من چنین هستم. یکی از خصوصیت های اساسی طبابت روانشناسی در آن است که سرکشی از شریکی با حس بی‌بهایتان دست میکشد. در عملیه خود من بیماران خود را با طور منتظم از نو بها دادن تصویرهای منفی خود تکلیف کردم. تکرار به تکرار یک سوال را پرسیدم: وقتی که اینقدر اصرار میکنید که شما در جای مغلوب هستید آیا حق هستید؟ دلیل هایی که شما برای محافظت برزشتی خود پیشنهاد میکنید عادتا معنای ifade میکنند. این فکر به آن دلیل اساس یافته است که در یک عملیه که آورون بک و دیوید بریف گذرانیده است در حقیقت در بیماران دپرسیا تفکری ساختاری وجود دارد. آدمانی افسرده را با شیزوفرن ها و آدمانی که از جهت قابلیت خود تفسیر کردن معنای مسئله های معین به مثل فوندی سفید برای روز سیاه است مقایسه کردند. هم این بیماران بسیار خطاگی‌های منطقی صادر کرده در فهمیدن مسئله ها دشواری میکشیدند. توضیحات واضح و روشن عمیق بودند و نتوانستند خلاصه های دقیق کنند. در بیماران دپرسیا در حالی که خطاگی ها نسبت به شیزوفرن ها حساستر و کمتر عجیب بودند، بیماران دپرسیا نظر به سوبیکت های مقرره خطاگی های بیشتر صادر کردند. عملاً این تحقیقات پیشنهاد می نماید که بعضی قابلیت فکرانی درست هنگام دپرسیا گم شده نشان میداد که بها دادن به واقعه ها از نقطه نظری درست مشکل است. اهمیت حادثه های نامساعد تا تمام واقعیت خود را حکم فرما کردند زیادتر می شوند و شما اصلا این وضع نادرست را نمی بینید. وقتی که شما خود را دپرسیا و ناچیز حس می کنید تفکر شما نیز کاهش می یابد، اما در صورت موجود نبودن تعریف های روانی و اینکه ذهنی شما خود را دپرسیا و روح افتاده حس کرده نمی توانید. دوستان عزیز، اینک باز رسیدیم به انجام یک نوار دیگر. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید.